우리 시간이 됐습니다. 우리 마음을 정돈하시고 2020년 12월 금년 마지막 주일 2부 예배 이제 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주악에 맞춰서 하나님 앞에 올려드리도록 하겠습니다. 할렐루야. 고마우신 아버지 하나님, 인류의 역사를 주관하시고 섭리하시는 전능하신 하나님, 한 해를 보내는 이 송년주일에 저희들이 하나님께 예배를 드립니다. 지난 1년 동안 이 코로나19의 팬데믹으로 온 나라가 불안과 두려움과 공포 가운데 살 수밖에 없는 이런 상황 가운데서도 하나님께서 자기 백성들을 또 지키시고 인도하시며 또 말씀과 사랑 안에서 저희들을 굳건하게 지켜주시고 바르고 의로운 길로 인도해 주시는 것에 하나님 앞에 감사를 드립니다. 그동안 주님께서 베풀어 주신 그 사랑과 은혜는 고이 간직하게 하시고 우리의 잘못되고 나약했던 부분들은 남김없이 버리게 하셔서 온전하고 깨끗한 마음으로 하나님을 경배하게 하여 주옵소서. 2020년 한 해를 돌아보며 우리의 죄와 허물을 하나님 앞에 모두 고백하기를 원합니다. 주님께서 허락해 주신 이 귀한 시간들을 우리가 호송하며 살았던 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 영적인 것에는 무관심하고 육적인 것에 우리가 두려워하고 또 근심하며 염려하며 뿐만 아니라 욕심을 내면서 한 해를 보내는 것 같습니다. 우리가 이 기도함에 늘 영적인 그 잠을 찾고 또 진리의 말씀을 보는 것을 멀리했으며 주님의 일에 충성하지도 못했고 게을렀음을 고백합니다. 그래서 열매 없이 땅만 차지하면서 또 한 해를 보내고 말았습니다. 주여, 우리들의 이런 게으름과 무관심과 이 허송세월을 용서해 주옵소서. 예수님의 보혈로 정결케 되어 이 묵은 해를 보내며 희망찬 새해를 맞이할 수 있도록 오늘 이 예배 가운데 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 고백의 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 찬송 부릅니다. 우리 찬송가 278장 사랑하는 주님 앞에 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 그 신은혜 생각하여 즐거운 찬송 부르네. 내 주 예수
본을 받아 모든 사로 내 몸같이 환난 근심 위로하고 진심으로 사랑하세. 사랑하는 주님 앞에 온갖 충성 다 바쳐서 괴로우나 즐거우나 주님만 힘써 섬기네. 우리 주님 거룩한 손 제자들의 발을 씻어 남 섬기는 종의 도를 몸소 행해 보이셨네. 사랑하는 주님 예수 같은 주로 섬기나니 한 피 바다 한 몸이루 형제여 친구들이여 한 몸같이 친밀하고 마음조차 하나 되어 우리 주님 크신 뜻을 지성으로 준행하세. 아멘. 네, 이 시간에 우리 선데이 스쿨 나오셔서 말씀 인도하겠습니다. Today's Bible verse is from Philippians chapter 3, verse 14. Let us read it together. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Philippians chapter 3, verse 14. This is the word of God. Amen. You may be seated. Hello, everyone. How was your Christmas? Was it good? Good, great. When I think about my elementary school, I remember one great time that I had. It's called Field Day, and it's called 운동회 in Korean. In Field Day, what happened is it's like a picnic for Korean culture. It's different than American culture. For the Field Day in Korea, what happened is the parents usually pack good lunch food and bring it to school, and we celebrate this together. We cheer for their children, and they even participate in the race and everything. So it's like a good family event in Korean. And what's also different in Korean Field Day, 운동회, is after each race and competition, they give you good prize. 기억나시나요? 우리 한국 운동회는 선물을 주잖아요. 이렇게 they stamp you on your hand, like first prize, second prize, like 1등, 2등, and then when you have many of that, you get prize. You get good prize. So that was really good time for me. And when I was looking back, there was one race that I was really confident about. I was like, maybe you can't believe it right now, but I was really good at running back then. So I was looking at this 100-meter race. Okay, so I was really looking forward to this to get a good prize. And right before the race, there was lunchtime. So our family gathered together and eating kimbap and chicken, 양념 chicken. It was all so good. I was like enjoying the food so much. But then before I was finished eating, the race was starting. So they made an announcement, please come forward, whoever, it's your race, right? So I just stopped eating.
I went to the race, right? As I was standing on line to start the race, I couldn't stop thinking about kimbap that I left behind. Okay. And then the chicken, because I love yangnyeom chicken. We all do. So I was like, oh, what if someone eats this? What if someone finished this? Because I had some good pieces left with my mom, right? So I was thinking over that. And then when the race started, I was running, but I was looking at my mom. I was like looking and then finding her, like, where is she? Like, I wanna make sure that my kimbap is still there, right? I was running and running and running, but because I was looking back, because I wasn't paying attention to my race, I couldn't win, right? I was like the 5th place or whatever. So I got lost, right? Why? Because I was looking back. I wasn't looking at the finish line. I wasn't paying attention to the finish line and the goal that I had to achieve. I was looking back. I was looking at the kimbap. That was so unnecessary, right? I was paying attention to something that wasn't important, that was dragging me, right? Paul speaks this very thing in this Bible verse today. He says, I press on towards the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Paul is talking about pressing toward the goal and the winning the race. We all here are living in this life, and we are all having a race in this life. Our life is a race on earth. And our goal and finish line is the day when we meet God. Do you all agree? Yes? Our life on earth right now is a race. And our finish line is when we meet God. When we face God face to face, and God said, oh, 잘 왔다. Right? I've been waiting for you. And this race, the importance of this race, how to win this race is not when you go there fast, just like my race in 운동회, but the race, the win, what's important in this race is live a life according to God's will. That's our finish line. That's our goal in this lifetime. And when we are living in this life, when we are having the race on earth, when we are dragged by your will, your worries, your greed, your hatred, your jealousy, your unforgiveness, you won't be able to win this race because you're focusing on some other things that's so unnecessary, just like I was paying attention to my kimbap. You are paying attention to some unnecessary things and you are dragged by it. Next week, we're starting a new year, 2021. And it's all given to you. It's all going to be given to you. And you all agree with that. How was your race in 2020? I can imagine a little bit, right? We all had a tough time. Yes, we did. We did. We lived in coronavirus time. But I just want to make sure with you today, don't live a life in time of corona in 2021. Live a life in God's presence. Not the time of corona, not the presence of coronavirus, but live a life in presence of God in 2021. You know why? Because that's our goal. And we're going to press forward. Just like the Paul said, we're not going to be dragged by coronavirus. We're not going to be dragged by our worries. We're not going to be dragged by our hatred. We're not going to be dragged by any unnecessary things. Because in order to finish our goal, in order to achieve our goal, we have to look forward and press it, which is God, which is God's will. So we all will live in 2021 in God's presence. Amen?
Let's pray. Dear God, thank you so much. We all lived 2020, and everybody can say that we all lived in coronavirus, but no, that's not true. We lived in your presence. We lived in your time. We don't want to focus on coronavirus, but we want to focus to you, Lord, because that's our goal. And in 2021, we want to forget about all the things that we couldn't achieve or we couldn't make or we couldn't do in 2021. We don't want to look back, but we want to look up. We want to look up to you and live our life in your presence, Lord. That's our goal in 2021. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 우리 계속해서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 하나님 말씀은 신약성경 빌레몬서 1장 1절로 3절까지 말씀 우리 보도록 하겠습니다. 우리 같이 한 목소리 읽겠습니다. 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자 된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자여 동역자인 빌레몬과 및 자매 아비아와 및 우리와 함께 군사된 아기뽀와 내 집에 있는 교회에 편지하노니. 아멘. 고마우시나? 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로 쫓아 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 통해서 우리에게 큰 은혜가 임할 수 있도록 이 시간이 예배 가운데 성령의 기름을 우리에게 부어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 오늘 이 말씀을 전하기 전에 광고를 좀 해야 될 것 같습니다. 왜냐면은 오늘이 마지막 주일이고 또 송구영신 예배, 신년 집회 여러 가지가 있기 때문에 제가 쭉 그래도 그냥 주보를 여러분이 보는 것보다는 제가 좀 그래도 안내를 하는 게 좋을 것 같아서 제가 안내를 하겠습니다. 자, 여러분들 가지고 계신 주보를 꼭 참고해 주시고요. 주보를 꼭 나가실 때 가져가시고요. 또 여러분 카톡방을 통해서 꼭 그 안내를 받으시기 바랍니다. 오늘 이제 송구영신 예배 이번 주 목요일 날이죠. 송구영신 예배는 밤 11시 반에 하는데 여러분들은 교회 나오실 필요는 없고요. 가정에서 카톡방을 통해서 11시 반에 미리 올려놓을 테니까 여러분 클릭하셔서 들어오시면 됩니다. 그런데 송구영신 예배 때 여러분들이 그 성찬식이 있기 때문에 여러분들 가정에서 따로 각자 떡과 잔을 준비해 주시기 바랍니다. 가족별로. 그래서 이미 우리가 이번 부활절 예배 때 한 번 한 적이 있습니다. 그래서 여기서 제가 성찬을 인도할 테니까 여러분들은 그 시간에 저희 인도함을 받으면서 가정에서 성찬에 참여하시면 됩니다. 그렇기 때문에 교회에 나올 필요는 없습니다. 그래서 가정에서 그렇게 하시고요. 송구영신 예배 드린다는 거 잊지 마시고, 혹시 카톡이 아직도 안 되신 분은 아마 없을 거예요. 이제는 다 우리 교인 등록되신 분은 그 카톡방이 있기 때문에 그 시간 돼서 그냥 탁 누르시기만 하면은 바로 보실 수가 있기 때문에 하시면 되고요. 여러분들이 준비할 거 떡과 잔을 준비한다는 거 잊지 마시고요. 그날에는 송구영신 예배를 이제 제가 선교사님들한테 연락을 했어요. 터키나 또 도미니카 선교사님한테 연락해서 또 한국에도 각 한 1분이라도 영상 좀 보내달라고 그래서 제가 받아놨어요. 그래서 그거 하고 한 해 동안에 있었던 일들 여러분들 같이 쉐어하고 말씀 전하고, 그리고 0시에 함께 이 송구 보내면서 다시 맞이하는 그 카운트다운을 하고 그 다음에 성찬식을 합니다. 송구영신 바로 그 전에 제가 메시지 짧게 좀 준비하고, 그리고 새해 맞아서 성찬식으로 함께 이렇게 출발하는 시간을 갖게 됩니다. 이게 송구영신 예배 광고하고요.
그리고 그날은 새벽 기도가 없습니다. 이제 밤 12시 넘어까지 하니까 또 몇 시간 후에 새벽 기도가 여기서 하기도 하고 그러니까. 그래서 2일부터 이제 새벽 기도가 시작이 되는데, 신년 주일 날, 1부 예배, 2부 예배 똑같이 이렇게 예배를 드리면서 여러분들에게 이제 오늘 각 가정별로 기도 제목, 이게 이 폼이 있어요. 이걸 꼭 받아가지고 가시기 바랍니다. 그래서 이걸 써가지고 헌금함에다가 꼭 넣어주시면 이거 전부 취합해서 신년 첫 주일 날 예배 끝난 후에 각 가정별로 제가 축복 기도 합니다. 그러니까 뭐 그냥 바쁜 일 있어 가실 분이 어쩔 수 없지만은 끝나고서 제가 축복 기도 합니다. 그러니까 여러분들 이 기도 제목 꼭 적어서 내주시기 바랍니다. 여러분 꼭 축복 기도 받으시기 바랍니다. 그리고요, 이제 축복 기도를 끝나고 난 후에 그 다음 월요일 날 우리 집회를 합니다. 교회에서. 신년 축복성회를 하는데 특별 집회를 합니다. 그래서 월요일 날 저녁 7시, 화요일 날 7시, 수요일 날 7시 3일을 걸쳐서 합니다. 그런데 줌으로 합니다. 줌. 왜냐하면 강사가 한국에 계신 분이에요. 그래서 우리가 줌을 해야 돼요. 우리가 여기서 7시에 보지만은 한국은 저녁 시간이 아니에요. 그렇기 때문에 여러분 이 3일 동안 이 강사는 이재진 선교사님이라고 여러분 아시는 분은 아마 아실 거예요. 젊은 선교사님인데 굉장히 영성이 뛰어나고 아주 탁월한 그런 분으로 많이 알려졌습니다. 현재는 에클레시아 선교회 대표로 있고 또 레이즈업 코리아 사역 책임자이고 또 중국 선교사이시기도 합니다. 그래서 제목을 때가 찼고라는 마가복음 1장 15절로 전체적인 3일 동안의 주제를 그걸 하는데, 첫째 날은 태초의 경륜, 둘째 날은 현재의 고난, 셋째 날은 영원한 하나님 나라. 이렇게 해서 3일 동안 합니다. 여러분들 좋은 기회예요. 좋은 기회. 그러니까 꼭 신년 첫 집회에 여러분 참석하셔서 은혜 많이 받고 이 말씀 붙들고 한 해 또 잘 또 승리하시기를 바랍니다. 그래서 신년 집회에 있다는 거 광고하고요. 끝으로 성경 필사를 새해부터 시작을 합니다. 이제 오늘 예배가 끝나면 여러분들 성경 필사 하시겠다고 말씀하신 분들 교회에서 바인더와 간지를 다 우리 홍석우 집사님이 또 김경화 집사님이 잘 준비했습니다. 여러분들 하시겠다는 분들 꼭 그거 받아가지고 하셔서 이제는 홍 집사님의 안내와 김경화 집사님 안내를 받으셔서 필사를 하시면 됩니다. 그래서 꼭 이제 이미 벌써 지난주에 광고를 했습니다. 그래서 주보를 통해서도 광고하고요. 문의사항이 있으면은 저한테 묻지 마시고 홍석우 집사님 우리 교육부장 새해부터 일을 하실 거예요. 그래서 홍 집사님과 김경화 집사님에게 물어서 안내를 받으시고 하시면 됩니다. 지금 제가 알기로는 한 30분이 한 넘게 신청하셨는데 혹시 지금이라도 하시기를 원하시면 아마 홍 집사님한테 문의해 주시기 바랍니다. 그래서 여러분 이 말씀과 함께 출발하는 그런 새해가 2021년 해가 되기를 원합니다. 여러분들 꼭 마음의 준비를 잘 하시고 함께 하시면 고맙겠습니다. 그리고 또 광고가 또 있네요. 1월 달에 1월 셋째 주에 새로운 임직식이 있는데 올해는 권사를 세울 분들이 몇 분 있어서 지금 준비하고 있습니다. 그리고 1월 마지막 주에 우리 총회를 합니다. 교인총회. 그래서 이제 모든 기관들 보고하고 또 지나온 거 다 보고하고 또 앞으로 어떻게 할 건지에 대해서 또 보고합니다. 순서가 이렇게 돼 있기 때문에 제가 오늘 광고가 길었습니다. 꼭 이 순서 송구영신 때부터 1월 이제 첫날서부터 진행되는 거 꼭 기억하시고 잘 참여해 주시면 고맙겠습니다. 자, 이제 하나님 말씀 전하겠습니다. 이렇게 광고가 길어서 제가 마지막 주에 설교를 어떻게 준비를 할까 조금 고민이 되더라고요. 그래서 광고가 길기 때문에 좀 짧게 해야 되겠다. 그래서
짧은 성경이 어디 있을까 찾아봤더니 빌레몬서더라고요. 빌레몬서는 딱 1장이에요, 한 장. 그래서 짧게 하려고 준비를 했어요. 빌레몬서. 이 올해 이 마지막을 보내면서 어떤 성경을 좀 짧은 걸 좀 준비를 할까? 그러면서 좀 우리가 한 해를 보내면서 또 어떤 말씀으로 준비했으면 좋을까 해서 고민하고 기도하고 그랬어요. 그래서 오늘 말씀의 제목은 참사랑이라고 했어요. 참사랑. 여러분, 사랑은 영원한 겁니다. 할렐루야. 우리가 한 해를 보내고 또 다짐하고 그래서 묵은 거 보내고 다시 맞이하고 그러는데 이 사랑은 영원한 사랑이에요. 성경은 창세기부터 계시록까지 결국엔 하나님 우리를 사랑해서 어떻게 해서든지 우리를 구하시겠다는 하나님의 참사랑입니다. 할렐루야. 그래서 오늘 제가 이 참사랑, 그런데 이 빌레몬서는 이 한 장이지만은 한 장으로 되어 있어요. 근데 이 안에는 하나님, 예수님, 성령님, 이 사랑이 그야말로 주렁주렁 달려있는 그런 메시지. 오늘 이 빌레몬서 제가를 준비하면서 1장 첫 편지를 빌레몬에게 그 가족에게 보낸 편지예요. 그러니까 바울의 서신 중에서 개인에게 보낸 편지가 딱 3권이 있어요. 빌레몬과 또 디모데, 디도. 이건 바울이 특별히 개인에게 보낸 편지 중에 하나예요. 근데 이게 빌레몬서. 그래서 빌레몬과 그의 가족에게 바울이 편지를 보낸 거예요. 근데 여기에 이 편지 내용은 누구를 소개를 하려고 하냐면은 오네시모라고 하는 사람을 소개해요. 오네시모는 빌레몬의 집에 종이었습니다. 그리고 노예입니다. 노예. 이 사람이 그의 집으로 있다가 도망을 간 거예요. 원래. 그래서 이 사람이 사람을 해하고서 도망을 갔는지, 돈을 이렇게 훔쳐서 도망갔는지, 무슨 이유로 도망갔는지는 성경은 알 수가 없어요. 그러나 주인인 이 빌레몬의 집에서 도망을 갔어요. 그 주인의 입장에서는 정말 먹여주고 입혀주고 다 해줬는데 도망간 거예요. 자, 오늘날 우리가 비즈니스를 하는데 참 일 잘하라고 좋은 차 사주고 집도 사주고 가족들도 다 이렇게 도와주고 다 그랬는데 주인을 배신하고 도망간 거예요. 그러면 그 주인의 마음이 어떻겠어요? 괘씸하잖아요. 그 평생 잊을 수가 없잖아요. 근데 이게 2000년 전에 바로 그런 일들이 벌어져서 이 오네시모와 빌레몬을 통해서 하나님, 예수님, 성령님의 3분을 지금 말씀하고 있어요. 이 안에. 여러분, 이 바울을 도망친 노예인 오네시모를 주인인 빌레몬에게 편지를 손에 쥐어줘서 이거 내 주인에게 이 편지를 좀 전해주라고 부탁해서 오네시모가 이 편지를 가지고 다시 주인에게 찾아갑니다. 이게 가능한 일입니까? 이게 가능한 일이에요. 이 노예가 주인의 집을 피해서 어디로 갔냐면 로마로 간 거예요. 오늘날에도 보면은 많은 특히 맨하탄에도 보면은 마약, 무슨 살인 사건 이런 것들이 아주 심한데 대도시가 그래. 대도시가 그 죄를 짓고 숨기가 좋은 데가 어디냐면 도시에 도시가 죄 지은 사람들이 숨기가 제일 좋은 곳이 도시예요. 이런 변들이 나면 금방 발각나고 눈에 띄니까 이런 사람은 변들이 있을 수가 없어요. 그러니까 도시로 가는 거예요, 자꾸. 그러니까는 2000년 전이지만 이 오네시모도 죄를 짓고 어디로 가요? 로마라고 하는 거대한 대도시에 가서 숨은 거죠. 근데 거기서 바울을 만난 거예요. 거기서 바울을 만나서 바울이 뭐 했겠어요? 예수를 전한 거죠.
그래서 예수 그리스도의 복음을 듣고 회심을 하는 거예요. 변화를 받아서. 그래서 이 오네시모가 바울이 이 오네시모를 전도를 했는데 뭐라 하냐면 내 신복이라고 말합니다. 신복은 가장 가까운 사람은 신복이라고 하잖아요. 가장 가까운 사람. 그리고 오네시모가 바울을 이제는 정말 참 주인으로 모시겠다고 쫓고 따릅니다. 몇 년 전에 우리 교회에 한 2년, 3년 됐네, 토마스라는 분이 계셨어요. 그분이 처음 전도됐을 적에 저와 사모가 추수감사절 예배를 마치고 브로드에비뉴길을 가다가 길에 쓰러져 있었어요. 그래서 차를 세워서 쫓아가서 복음을 전해서 예수를 믿게 됐어요. 그래서 3년을 조금 더 못 사셨어요. 한두 개월 못 가요. 그런데 이분이 그때 만났을 때 위암에다가 도저히 살 수 없는 거예요. 그때도 하와이에서 위암이라고 하는 그 판정을 받고 이제 수술을 해서 이게 아직 다 풀어지지 않는 상태에서 비행기를 타고 뉴저지로 온 거예요. 그래서 누이 집에 잠깐 머물러 있다 길에서 쓰러진 거예요. 그래서 전도가 됐어요. 이분이 저한테 한 얘기가 있어요. 목사님, 저는 목사님 가방 모찌 하겠습니다. 그랬어요. 가방 모찌 아시죠? 옛날 사람들 쓰는 말이에요. 옛날에 이런 가방 이거 들고 다니면서 심부름 하는 사람이세요. 보수 쫓아다니면서. 가방 모찌라고 그래요. 가방. 자기가 목사님 가방 모찌 하겠다 그랬어요. 이분이 어쨌든 성도님들 다 아시니까. 그래서 마지막에 해켓에서 돌아가실 때도 그날도 이제 하스피스로 있으면서 있다가 토요일날 저녁에 목사님 나 나간다니까. 어디가? 내일 교회 가서 성도들한테 인사도 하고 그래야겠다네. 아유 몸이 이런데 어떻게 해. 내가 예배 다 끝나면은 내일 예배 끝나면 성도들을 모시고 올 테니까 앉아 계시라고. 그 병실에서. 주일날 예배 끝나고 성도님들이 많이 가셨잖아요. 너무 많이 가니까 한꺼번에 못 들어가니까 현관에서 3번인가 이렇게 나눠서 들어갔어요. 그리고 그날 오후 5시 반에 천국 갔어요. 정말 길에서 전도해서 마지막에 천국까지 인도했어요. 이게 얼마나 큰 기쁨입니까? 멋있잖아요. 3년을 짧게 살았지만 3년 못 살았지만 하나님을 모르는 사람 길에서 그야말로 픽업해서 예수를 알게 하고 3년 동안에 많은 그런 일이 있었지만 마지막 운명할 때도 예수 영접하고 멋있게 천국 갔어요. 자, 오늘 이 오네시모가 이후에 얼마나 더 살았는지는 모르겠지만은 오네시모가 이 주인에게 도망을 가서 이제 바울의 편지를 가지고 이 빌레몬에게 찾아갑니다. 이 오네시모가 용서를 받을 수 있도록 강국한 이 당부를 그렇게 하기에 앞서서 이 사도 바울은 참 멋있는 사도예요. 비록 내가 전도를 해서 이 사람이 내 신복이고 또 그도 나도 함께하는 형제가 됐고 그랬지만은 이 사람의 죄를 자기네 주인에게 먼저 용서를 받을 수 있도록 보내는 거예요. 보낼 때 바울이 아주 그 빌레몬에게 정중하게 인사를 하는 거예요. 정중하게. 이 빌레몬은 사도행전 19장에 보면은 그 에베소 교회에서 한번 큰 집회를 할 때 아마 그때 변화를 받았던 빌레몬이었던 것으로 그렇게 기억이 됩니다. 그래서 그때 예수님을 영접한 거예요, 빌레몬은. 그래서 이제 이 오네시모를 빌레몬에게 보낼 때 그 편지의 내용이 아주 정중합니다. 오늘 듣잖아요. 그리스도 예수를 위해 갇힌 자 된 이 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받은 자여 동역자인 빌레몬과 및 자매 아비아와 및 우리와 함께 군사된 아기빠 내 집에 있는 교회에 편지한다. 그래서 하나님 우리 아버지의 은혜, 주 예수 그리스도를 쫓아 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 아주 그 집 형제들에게 문안을 하고 정중하게 인사를 하며 축복을 합니다. 그러면서
이 빌레몬을 보내는 거예요. 그러니까 이 바울의 이 정중한 인사와 감사와 기도와 함께 빌레몬이 이 깊은 사랑의 마음을 갖도록 그렇게 하죠. 그래서 빌레몬이 이 편지를 받고서 이 빌레몬의 이 사랑, 이 참 사랑을 발견하고 바로 이 빌레몬을 통해서 참 목자상을 우리는 발견할 수가 있었던 것이죠. 자, 이 오네시모가 이 편지를 가지고 주인인 이 빌레몬에게 찾아갔을 때, 주인에게 다시 돌아갔을 때 빌레몬이 그를 용서한다는 보장도 없어요. 다시 내 종으로 노예로 받아들인다는 그런 보장도 없습니다. 그런 약속 받은 거 하나도 없어요. 믿음으로 간 거예요. 바울의 편지를 가지고 주인에게 찾아간 거예요. 그야말로 이건 성령이 아니고서는 그 주인에게 찾아갈 수가 없는 거예요. 성령의 도우심이 없이는, 정말 성령의 기름 부음이 없이는, 내가 주인의 집에 그 무슨 일을 저질렀는지 모르지만 살인하고 돈을 훔치고 이런 엄청난 죄를 저지르고서 도망을 와서 바울을 통해서 예수님을 영접해서 너무 고맙고 감사한데, 그러나 그 주인을 향해서 다시 가자고 하면은 정말 그 주인이 바울과 같이 나를 용서할까? 두려움과 근심과 공포. 근데 이 오네시모는 그 편지를 들고 그 주인을 향해서 가는 거예요. 무엇이? 성령이 그를 그렇게 인도한 거예요. 변화받은 증거입니다. 오늘 아침에 일부 예배 때 새벽기도 나오는 한 자매야. 우리 성도는 아니에요. 근데 또 누군가에서 전도해서 아무튼 왔어요. 근데 그 자매가 은혜를 받았어요. 그런데 오늘 아침에 얘기도 없는데 친구를 한 사람을 데리고 왔어요. 그래서 이 아침에 우리 일부 예배 때 중보기도 팀이 함께 나오는데 같이 타고 들어온 거예요. 교회에 왔어요. 매일 아침에 중보기도하는 중보기도 팀이 있어요. 그런데 자기는 중보기도 팀도 아니잖아요. 근데 둘이 여기 앉아 있었어요. 그래서 내가 누구냐 그랬더니, 목사님 제가 내 친구인데 인도에서 왔어요. 그래서 그러냐 그랬더니, 교회는 한 번도 가본 적 없어요. 태어나고 30살이 넘은 청년인데 교회는 한 번도 가본 적이 없어요. 그래서 잘 왔다. 그래서 내가 뭘 해주기를 원하지? 그러니까 기도해 줬으면 좋겠어요, 목사님. 그래서 그래. 그래서 내가 여기다 세워놓고 기도해 줬어요. 제가 기도했어요. 하나님, 이 딸이 하나님을 한 번도 만난 적도 없지만 교회에 온 적도 없다고 합니다. 그런데 오늘 꼭 하나님을 만나야 이 자매가 예수를 영접할 것 같습니다. 하나님, 이 딸에게 성령을 기름을 부어 주옵소서. 역사가 일어났어요. 진동이 일어났어요. 제가 물었어요. 기도받고 어땠냐? 그랬더니 눈이 이만해지면서 모르겠어요. 그런데 내 마음 가운데 뭔가가 막 나가면서 이런 기분 처음이에요. 너무 좋아요. 예수 영접하실래요? 목사님 시킨 대로 할게요. 그래서 내가 다시 한번 기도해 줬어요. 하나님, 안수기도 했어요. 하나님, 이 딸이 하나님을 경험하게 해서 너무 감사합니다. 이해가 가기 전에 이 딸이 예수님을 영접하기를 원하는데 하나님 이 딸을 축복하옵소서. 또 물었어요. 어땠어요? 너무 놀라는 거예요. 나는 이런 기분을 뭐로 표현할 될지 모르겠다는 거예요. 그래서 제가 사형리를 그 자리에서 가르쳐 줬어요. 새해 세례 받겠다고 그러고 갔습니다. 할렐루야. 성령의 기름 부음이 있었어요. 성령의 기름 부음이. 태어나고 한 번도 교회 와본 적도 없고 하나님 모르는 딸인데 친구가 얘기를 해서 오늘 나왔는데 역사가 일어난 거예요. 자, 오네시모가 바울을 만나서 이렇게 자기 주인에게 도로 찾아갈 수 있었던 것은 성령의 기름 부음이 있었기 때문에 용기가 생기고 담대하고 주인에게 찾아갈 수가 있었던 것입니다. 여러분,
주인은 도망갔다 잡힌 노예를 죽일 수도 있습니다. 그렇죠? 다른 사람에게 또 팔 수도 있고 노예로 종신토록 중노동을 시킬 수도 있습니다. 과거에 아무 일도 없었던 것처럼 다시 신임하고 일을 또 맡길 수도 있습니다. 또 그리스도 안에서 형제와 같이 지낼 수도 있을 것입니다. 그러나 중요한 것은 무엇이 그를 그렇게 만들었느냐? 복음이 그렇게 복음. 이 복음. 이 오네시모는 주인을 만남으로 인해서 원수가 죄인이 친구로 변하는 놀라운 역사가 일어납니다. 나는 주인이고 오네시모는 종이에요. 여러분, 우리 옛날 조선시대에 하인이 주인이 먹는 상에서 같이 밥을 먹을 수 있어요. 상 다 올려놓고 다 걷어가서 저 뒷간에 가서 먹어요. 그런데 그 편지를 들고 가서 이 소식을 전했더니 오늘 빌레몬서 1장 16절에 말합니다. 이후로는 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 곧 사랑받는 형제다. 이 종이 죽는 건 고사하고 주인하고 친구가 된 거예요. 주인하고. 이게 가능한 일입니까? 2000년 전의 일에 노예하고 주인하고 친구가 된 거예요. 이게 가능한 일이냔 말이에요. 무엇이? 빌레몬의 참사랑. 사랑이 이게 가능하게 한 거예요. 빌레몬과 오네시모를 통해서 이 빌레몬은 내가 이제는 더 이상 너의 주인이 아니고 너와 나의 주인은 오직 하나님이다. 너와 나는 형제고 자매다. 우리는 똑같이 죄사함을 받은 바로 죄인이다. 무엇이? 성령이 그렇게 하신 거예요. 여러분, 이 빌레몬은 엄청난 부와 명예와 권세를 가진 사람이에요. 정치적으로나 경제적으로나 모든 면에서 노예하고는 친구가 될 수 없는 상황이에요. 무엇이 이렇게 친구를 만들어요? 복음이에요. 예수가 하나님이에요. 예수님께서 말씀을 하셨어요. 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 오늘 마지막 주일입니다. 혹시 용서 못하는 거 가족 간에, 이웃 간에, 관계 간에 있습니까? 다 용서하시기 바랍니다. 다 용서해요. 그냥 그렇게 2021년 그렇게 가면 안 돼요. 다 용서하고 용납하고. 빌레몬이나 오네시모나 나나 여러분이나 똑같아요. 똑같아. 무슨 다 똑같은 사람입니다. 이제 예수 믿은 사람이나 오늘 아침에 예수님 그 자매나 나 40년 전에 예수님 만나서 나 이렇게 목사 된 거나 그나 나나 똑같아요. 하나님 앞에서는 우리는 형제, 자매고 오직 우리 주인은 하나님이십니다. 하나님. 똑같아요. 여러분, 이렇게 만들 수 있도록 통로의 역할을 한 바울의 모습을 보겠습니다. 바울은 어떤 사람인가? 정말 멋있는 분이에요, 바울은. 정말 하나님의 종이에요, 바울은 빌레몬에게서는 이 오네시모가 종이죠. 이 오네시모가 바울을 처음 만났을 적에 오네시모가 무슨 잘못했다고 꾸중한 게 없어요. 그런 내용이 없어요. 또 너가 노예로 살면서 종으로 살면서 억울한 일들 많고 얼마나 힘들었겠냐 이런 위로했던 말도 없어요. 다만 주인에게 보내면서 내가 모든 것을 다 책임을 지겠다. 이는 내 신복이다. 내가 모든 것을 다 갚아주겠다. 이렇게만 말합니다. 이 바울은 이게 참사랑이에요, 참사랑. 바울은 오네시모도 사랑하고 빌레몬도 사랑하는 거예요. 만약에 바울이
만약에 빌레몬에게, 야, 너는 이렇게 높은 자리에 있으면서 이렇게 그거 하나 여유도 없이 말해 이렇게 못되게 구고 그러면 되겠어. 내가 책임지니까 너 좀 용서해. 그런 말이 없어요. 기도만 해준 거예요. 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 기도한 거예요. 참사랑은 하나님의 사랑이에요. 그 사랑은 우리 인류를 사랑하신 하나님의 사랑이에요. 그 사랑이 바로 마리아라고 하는 갈릴리의 나사렛의 그 비천한 그 여인의 성령으로 잉태하신 사랑의 사랑. 어느 누구도 거들떠보지 않는 그 비천한 한 여인의 그 메시아가 그 속에 오셔서 그 여인을 사랑하고 뿐만 아니라 인류를 구원케 하는 아무 죄가 없으신 그 예수님이 십자가에서 못 박아 죽으시는 그 참사랑, 그 사랑. 이것은 바리새인만이 아니라 또 갈릴리 사람만 아니라 모든 사람, 온 인류를 위해서, 유대인과 이방인 모두를 위해서 십자가에서 죽으신 사랑. 바울은 지금 이 빌레몬서 한 가정을 통해서 그 참사랑이신 예수님을 전한 거예요. 참사랑. 그렇기 때문에 그 참사랑을 안 바울은 내가 비록 하나님께로부터 은혜를 받고 다메섹에서 사울아 하나님의 음성을 직접 듣고 엄청난 능력을 행하는 그런 많은 능력을 하는 그런 능력의 종이지만은 절대로 자기가 사도라고 해서 함부로 빌레몬에게 대하지 않습니다. 절대로 사도라고 해서 이 비천한 조행을 우습게 보지 않습니다. 똑같이 빌레몬도 오네시모도 똑같이 사랑하는 거예요. 여러분, 이와 같이처럼 참 사랑은 양쪽 다 얻는 것입니다. 오네시모도 얻고 빌레몬도 얻기 위해서 오늘 이 본문의 13절, 14절에 보면 저는 내게 머물러 두어 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 갇힌 자 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원치 않다. 멋있잖아요. 이 오네시모는 지금 복음을 해서 내게 머물기를 원하지만은 그러나 너의 허락이 없이는 빌레몬 너의 허락이 없이는 내가 이를 허락지 않겠다. 이 종도 사랑하고 빌레몬도 사랑하고 놀라운 사랑 아닙니까? 신앙은 인격입니다. 신앙은 인격이에요. 이와 같처럼 내가 뭐 능력 받았다고 뭐 한다고 욱박질하고 비판하고 정죄하고 절대 그렇지 않아요. 인격의 인격. 예수 이제 막 믿는 사람이나 정말 저 비천한 사람이라도 인격적으로 아무리 뭐 내가 높은 권좌에 있다 하더라도 하나님 앞에서는 둘이 다 똑같아요. 다 똑같아요. 바울이 얼마나 멋있어요. 저를 내게 머물러도 내 복음을 위하여서 갇힌 자 중에 내 대신 섬기게 하고자 하나. 야, 이거 내가 어떻게 해서 전도했는데 내 영혼인데 이건 내 신복이야. 이건 내 가방 못지않은 사람이야. 그게 아니에요. 그 사람이나 전도한 사람이나 누구나 똑같이. 목사가 공부만 해서 훌륭해서 능력을 베풀고 막 귀신 쫓고 병자 고쳐서 야 내가 그거 아무것도 하나님이 그거 걷어가시면 순간이에요. 순간. 절대 교만하면 안 돼요. 교만은 패망의 선봉이에요. 교만하면 안 돼요. 그래서 여러분 여기에 바로 참사랑이 있다고 하는 거예요. 오네시모를 숨겨주는 것만이 그를 사랑하는 것이 아니라 이거예요. 빌레몬의 승낙을 받아야 돼요. 그러니까 이 사도라고 해서 목사라고 해서 바로 이 노예, 육신의 상전인 빌레몬을 무시하는 그런 사도의 권위가 아니라는 거예요. 이 노예의 상전, 이 사람을 무시해서 사도의 권위로 눌러서 목사의 권위로 눌러서 그게 아니라는 거예요. 그게
여기에 바로 참된 신앙과 사랑이 있는 거예요. 사랑이라고 하는 것은 우리 고린도전서 말하잖아요. 사랑은 너무 잘 알잖아요. 물에 행치 않습니다. 오네시모의 사랑이나 빌레몬의 사랑이나 물에 행치 않습니다. 인격적으로 대하는 거예요. 인격적으로. 조심해야 됩니다. 우리. 자기의 유익을 굳지 않습니다. 만약에 사도 바울이 오네시모만 내 신복으로만 택했다고 하면은, 그러면은 이 오네시모와 빌레몬은 영원히 그냥 그렇게 남남이 되는 거고, 내가 빌레몬만 했다고 이 오네시모를 우습게 여겼다면 안 되잖아요. 그러니까 바울은 오네시모와 빌레몬 그리고 자기와 이 세 명이 같이 그리스도 안에 한 사랑을 이루기 위해서 자기를 낮추고 각자의 인격을 존중해 주는 거예요. 이것이 바로 사랑이에요. 이게 참된 사랑이에요. 이것이 바로 영원한 사랑이에요. 영원한 사랑. 영원한 교제. 오늘 15절 말씀합니다. 저가 잠시 떠나게 된 것은 이를 인하여 저를 영원히 두게 함이라. 영원히 두게. 잠시 너를 떠나게 한 것은 나와 오네시모와 그리고 너와 빌레몬과 우리 셋이 영원히 함께하기 위해서 너를 떠나게 했다. 결론입니다. 여러분, 빌레몬서는 이와 같은 짧은 편지이지만 그 속에 들어있는 용서와 사랑, 이 복음은 영원합니다. 이것이 바로 원수도 죄인도 친구로 변하는 놀라운 복음이 바로 빌레몬서입니다. 원수도 죄인도 친구로 변하는 친구. 이제 원수가 죄인이 누군지 이 정도면 설명 안 해도 우리는 이제 오네시모만 생각하면, 빌레몬만 생각하면 종이 친구로 변한다는 것이 이제는 우리가 이해를 할 수가 있을 것입니다. 여러분, 우리가 용서하지 못하고 받아들이지는 못하는 것이 있다면 꼭 빌레몬서를 기억하시기 바랍니다. 이 안에 참 사랑이 돼. 우린 이것을 해야 돼. 그래서 여러분, 이 오네시모에게 또 빌레몬에게 그렇게 행할 수 있었던 것은 성령의 기름 부음이 있었다는 사실이에요. 그래서 이들에게 포로된 것이 자유가 되고, 노예 입장에서는 묶였던 것, 주인에게 묶였던 것이 기름 부음을 통해서 자유를 얻고, 또 눈이 멀었던 건 빌레몬의 입장에서는 내가 주인인데 나는 상전이고 저건 하찮은 죄인인데 라는 이런 고정관념 속에서 예수를 만나지 않았다면, 성령의 기름 부음이 없었다면 여전히 나는 그 시야에서만 볼 수밖에 없는데, 이 성령을 만나고 기름 부음이 있어서 다시 보는 그런 놀라운 역사가 일어난 거예요. 다시 보는, 하나님을 보는 역사가, 그런 능력이 나타난 거예요. 그래서 누가복음 4장 18절에 예수님께서 그래서 바로 이 부분을 위해서 말씀을 하셨어요. 예수님이 이 땅에 오셔서 이제 이 백성들에게 복음을 전할 때 예수님이 이 책을 펴면서 이사야서 말씀을 인용을 하시면서 말씀하십니다. 예수님이 하나님이십니다. 근데 하나님이시지만은 이미 구약에서 예언한 대로 오신 바로 당신 자신이 오신 이유에 대해서 얘기하는 거예요. 하실 일에 대해서 말씀하셨어요. 누가복음 4장 18절에 보면은 이렇게 4장 17절에 이렇게 말씀합니다. 예수님이 말씀하신 거예요. 선지자 이사야의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록한 데를 찾으시니, 누가? 예수님이 찾으셨어요. 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고, 가난한 자에게 복음을 전하는 거예요. 기름을 부으셨어요. 그래서 기름 부음을 받은 이 예수님이 전하니까 어떻게 해요? 포로된 자가 자유를, 눈먼 자가 다시 보게 하고, 눌린 자가 자유케 된다. 기름 부음이 그렇게 했다는 거예요. 그 지금 오네시모에게, 빌레몬에게 기름 부음이 있었기 때문에 자유를 얻게 되고, 오네시모는 다시 보는 기름 부음이 있습니다.
그래서 죄인이 원수가 하나가 되는 참 사랑이 여기서 놀란. 여러분, 오네시모는 노예입니다. 이름도 없어요. 이름도 없는 사람이. 그런데 이 2000년 전에 이 노예의 이름을 성경에 기록을 하면서 하나님을 나타내고 예수의 능력을 나타낸 이 놀라운 이 복음, 이 사랑. 사람들은 다 저마다 이름을 내려고 하잖아요. 박사로서 무슨 목사로서 다 자기 이름을 내려고 하지. 이름을 내줘야 나는 거지. 하나님이 이름을 내게 하셨어요. 이 빌레몬스의 오네시모를. 내가 이름을 난다고 낳는 게 아니라 하나님의 이름을 낳게 해줘야 그 이름이 빛이 나는 거예요. 여러분, 2000년 전에 이 이름도 없는 한 노예, 비천한 정말 허접한 이 노예를 하나님 픽업하셔서 하나님을 나타나게 하고 그 사람을 통해서 하나님의 영광이 임하게 되는 놀라운 일. 이 참사랑. 뭐 때문에? 그 사람을 기름 부어서 사랑을 증거하기 위해서 사랑을. 사랑이 어떤 사랑이? 참사랑을. 그겁니다. 여러분, 빌레몬은 주인이죠. 이 오네시모는 노예입니다. 비록 죽을 죄를 짓고 도망쳤다가 다시 왔을 때 그리스도의 사랑으로 용서하여서 주는 그 빌레몬의 이 참사랑. 이 과거의 모든 죄와 미래의 불안과 염려에서 해방받아서 참된 자유와 기쁨을 주는 바로 이 빌레몬. 이 그리스도인의 사랑과 용서, 그리스도의 심장을 가진 자, 바로 빌레몬이죠. 저와 여러분들도 그리스도의 심장, 예수 그리스도의 심장을 가져야 돼요. 예수 그리스도의 심장. 또 한 가지 중요한 게 뭐냐면은, 여러분, 이 빌레몬이 참 훌륭한 거예요. 뭐가 훌륭하냐면, 사도 바울이 이렇게 편지를 정중하게 써서 노예 편에 보냈을 적에 만약에 빌레몬이 그 편지를 받고서 노예만 바라보고 내가 잘 만났다 그러고서 아니 근데 주인님 내가 만난 바울 사도가 계신데 이걸 주인님 갖다 드리라고 했습니까? 야 그런 게 어딨어. 그거 만약에 버렸다고 하면은 필요 없다고 무시했다고 하면은 어떻게 됐겠어요? 여러분 하나님의 일은 사소한 것들도 우리가 잘 우리가 심사숙고해야 돼요. 우습게 여기면 안 돼요. 경홀히 여기면 안 돼요. 겸손해야 돼요. 겸손해야 돼요. 겸손해야 돼요. 낮아져야 돼요. 낮아져. 오늘 설교가 자꾸 길어지네. 여러분 오네시모와 이 빌레몬은 사도의 말씀에 순종하는 빌레몬의 신앙을 통해서 참 사랑을 발견하죠. 그래서 이 순종과 믿음 안에서 얻게 되는 참된 기쁨과 평안, 그런 위안, 이런 것들이 바로 이 성령의 열매가 주렁주렁 맺힌 편지가 빌레몬서다 그랬네. 놀랍지 않습니까? 이사야서 1장에서 66장까지 다 하나님을 얘기하려는 거예요. 선지자를 계속 보내서 유대인 백성으로 이스라엘 백성으로 돌아오라. 왜? 너희를 사랑하니까. 너희를 마귀의 우상에 넘겨주기 싫으니까. 왜냐? 너희를 사랑하니까. 이 사랑. 빌레몬서 한 장에서 다 말하는 거예요. 빌레몬서 성경 66권에서 엄청난 파워가 능력이 있는 하나님의 메시지입니다. 하나님 이스라엘 백성들을 사랑하고 유대인들, 이방인들을 사랑하는 결국 사랑 때문에 그런 거 아닙니까? 여러분, 그래서 우리는 사랑할 때 사랑하는 것만 사랑하는 것이 아니라 사랑할 수 없는 것도 사랑하는 비천한 사람도 사랑하고 품고 형제로 자매로 삼는 그런 빌레몬과 같은 그런 그리스도인, 자기가 무슨 주인이라고 해서 사랑한 것이 아니지 않습니까? 그걸 내려놓고 그 높은 자리에서 마당발로 뛰어내려와서 하인을 맞아주면서 너와 나는 형제다. 우리 주는 전능하신 하나님, 오직 하나님. 이 사랑.
우리 예수를 믿어도 우리가 이렇게 믿자고 말이에요. 이렇게 믿자고. 이렇게 믿자는 거예요. 이렇게. 그래야 가정의 변화가 일어나고 사회가 변하고 교회가 변화가 일어나는 거예요. 이렇게 사랑하지 못하니까 가까이 가기가 힘들고 가까이 갈 수도 없고 가까이 오기도 힘들고. 왜 빌레몬은 오네시모는 가잖아요. 복음 들고 주인에게 찾아가잖아요. 근데 찾아갔더니 빌레몬이 어떻게 맞이해요? 너와 나는 친구야. 아니야, 너는 친구야. 미안해, 내가 먼저 다가가지 못해서 미안해. 그리스도의 사랑, 참 사랑입니다. 여러분, 그렇기 때문에 이 바울이 신앙을 지도한 편지가 빌레몬서입니다. 여러분, 그래서 교회의 이 원초적인 관심은 뭐냐? 굉장히 중요합니다. 바울이 있을 이 당시에 노예가 얼마가 있었냐? 6천만 명 있었다. 6천만 명 기록. 6천만 명. 엄청난 노예 숫자입니다. 여러분, 교회의 관심은 제도에 있는 것이 아니라 어떤 그 잘못됐다 뭐 이런 거에 있는 것이 아니라 그 잘못된 제도 안에서 그 영혼을 구원하는 하나님 관심 바로 거기 있다는 거예요. 거기에. 그렇다고 해서 이 잘못된 제도에 대해서 이거 뭐 전혀 무관심하다는 얘기는 결코 아닙니다. 하나님의 원초적인 관심은 어디냐? 한 영혼이라는 거야. 한 영혼. 인간들이 만들어 놓은 그 잘못된 제도, 이거 잘못됐죠. 잘못됐죠. 그렇게 하면 안 되죠. 그 노예 제도를 뭐 정당화하는 것은 결코 아닙니다. 그러나 그 속에 있는 그 한 영혼, 하나님 거기에 관심. 비천한 그 마리아, 성문 밖에서 자기 일에 묵묵히 양을 치는 추위에 그 질같이 어두운 데 양을 치는 그 목자에게 천사가 나타나서 보라, 세상 죄를 죽을 어린 양, 이 땅에 메시아가 오심을 천사가 나타나서 목동에게 알려주잖아요. 어느 누가 이 성 안에서는 정말 다 그렇게 그 성 밖에 들녘에서 그 추위에 양을 치는 그 목동에게 천사가 그에게 나타나는. 하나님의 관심은 낮고 천한 곳에, 비천한 곳에 가난한 자를, 눈먼 자를, 눌린 자를 자유케 하는, 여기에 관심이 있다는 거예요. 하나님 관심. 사랑하는 성도 여러분, 올 한 해 빌레몬서로 마무리합니다. 여러분 꼭 빌레몬서 1장 한 장입니다. 집에 가서 다시 한번 읽어보시고요. 그래, 내가 정말 오네시모, 저와 여러분 사실은 오네시모예요. 하나님을 둥지고 멀리 떠났던 오네시모입니다. 오네시모. 지금이라도 우리가 하나님 앞에 나와서 회개하실 때 참 사랑을 깨닫게 되고 알게 됩니다. 저와 여러분은 빌레몬? 제가 생각하기에는 저와 여러분 오네시모라고 생각해요. 오네시모입니다. 빌레몬처럼 척인 것처럼 그런데 사실은 오네시모예요. 빌레몬이든 오네시모든 회개해야 됩니다. 할렐루야. 그래서 사랑하시고 또 다가오는 2021년 새해 사랑으로 승리하신 저와 여러분 되시고 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 기도하고 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 우리 다 같이 일어나셔서 오늘 오른손을 가슴에 얹고 기도합니다. 기도할 때 여러분 오늘 빌레몬서 마음속에 깨달아지는 것들을 하나님 앞에 내려놓고 오늘 참사랑 얻고 가시기 바랍니다. 그래서 정말 빌레몬과 같은 위대한 지도자 돼서 정말 우리 가지고 있는 거 내려놔서 많은 사람들을 주께로 인도하는 그 축복의 통로가 다 되시기를 바랍니다. 하나님이 여러분들에게 엄청난 축복을 하셨어요. 여러분의 그 경제적인 문제, 또 세상의 명예, 또 여러분이 가지고 있는 지식, 하나님 이것을 통해서 오네시모를 만나게 하신 거예요. 그래서 여러분 주변에 오네시모를 꼭 만나서 그들 사랑하고 품고 2021년 함께 달려갈 수 있도록 우리 기도합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 하나님 고맙습니다.
아버지 하나님, 오늘도 우리에게 2020년 한 해를 보내면서 이 빌레몬서를 통해서 참 사랑을 깨닫게 하시고 알게 하신 하나님 감사합니다. 아버지 하나님, 혹시라도 우리가 용납하지 못하고 아버지 용서하지 못한 것이 있다고 하면은 아버지 하나님, 이 시간 우리가 아버지 하나님 이 하나님의 말씀을 들고 아버지 빌레몬에게 찾아간 같이 주님 앞에 우리가 달려나가기를 원합니다. 주님 앞에 나아갔을 때 주님께서는 지난날의 우리의 죄와 허물을 묻지 아니하시고 아버지 하나님, 이제 아버지 죄인도 원수도 아버지 친구로 변하는 놀라운 아버지 그리스도의 사랑을 오늘 이 시간 아버지 체험하며 아버지 주님을 만나 아버지 기쁨으로 감사함으로 이제 우리 앞에 아버지 2021년 한 해도 넉넉히 아버지 사랑으로 아버지 승리하는 우리들 다 될 수 있도록 인도하여 주시어서 아버지 지륵같이 어두운 아버지 어려운 상황에 질병으로 경제적인 어려움으로 이런저런 풀려지지 않는 문제로 고통받고 있는 아버지 많은 영혼들을 위해서 그리스도의 사랑으로 다가가 저들을 아버지 붙들고 인도하여서 하나님 전으로 하나님의 영광으로 아버지 안에 들어가게 하시는 귀한 아버지 축복의 통로로 쓰임을 받을 수 있도록 우리를 사용하시고 기름 부어 주옵소서. 오늘도 예배 가운데 임하신 성령님 감사합니다. 우리의 마음을 터치하시고 우리의 마음의 기쁨의 평강이 아버지 있게 하시니 감사합니다. 모든 무겁던 짐을 이제 다 내려놓고 아버지 새해를 맞이하기를 원합니다. 하나님이여 이 백성들을 축복하시고 성령의 아버지 기름을 부으셔서 은혜와 평강으로 충만하게 하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 영광 받아 주옵소서. 고마우신 아버지 하나님, 이 시간 하나님 앞에 귀한 예물을 드린 하나님의 귀한 백성들 11조로 감사로 주종으로 성교로 또한 장학 헌금으로 성교 하나님 구제로 마음과 뜻과 정성을 다하여서 하나님 앞에 봉헌한 이 귀한 예물을 우리 하나님 기뻐 받으시고 이것을 통해서 하나님의 영광이 임하는 놀라운 은혜가 임하게 하옵소서. 드려진 그의 손길과 가정과 일터와 또 자녀와 모든 기업부에 한량없는 은혜로 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 그리하여 저희들의 있어야 할 것과 또 필요한 것을 더욱 풍성히 채워주시고 넉넉히 주의 사명을 감당하는 주의 백성들을 다 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 이 시간 예배를 위해서 수고한 하나님의 귀한 종들도 함께 올려드립니다. 피아노 반주로, 영상으로, 안내로, 또 중보자로, 또 아버지와 헌물을 계수하는 하나님의 귀한 백성들, 하나님이여 저들을 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 하나님, 이 코로나19로 인해서 많은 죄 백성들이 어려움을 당하지 아니하도록 6월절에 어린 양의 피로 성도들의 가정을 아버지 하나님 지나가게 하시고 하나님 지켜주시고 하나님 보호하여 주시옵기를 원하고 기도합니다. 하나님 도와주옵소서. 은총을 베풀어 주옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 영광을 받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 이 빌레몬서를 통해서 오네시모를 통해서 사도 바울을 통해서 하나님의 참 사랑을 깨닫게 하시고 알게 하신 하나님 감사합니다. 이제 우리의 발목을 잡았던 이 모든 이 묵었던 것들 또 용서하지 못한 것들 하나님 이제 다 아버지는 십자가에 못 박고 이제 기쁨으로 감사함으로 하나님 대망의 2021년 새해를 준비합니다. 하나님이여 성도들의 가정과 자녀와 기업과 모든 것들 외에 더욱더 풍성히 채우셔서 저들로 하여금 새해에는 많은 영혼들을 구원케 하고 전도하는 하나님의 백성들 다 될 수 있도록 축복하시고 권세와 권능으로 충만하게 하옵소서. 이제 주의 권능에 힘을 입어 성전문을 나가기를 원하는 사랑하는 성도들 머리 위에 그의 가정 위에 자녀들 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다.
감사합니다. 아멘.